हेलो स्टूडेंट्स, अज आप चैप्टर पढ़ना थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स। ये चैप्टर है क्लास +1 का हिस्टरी का चैप्टर नंबर 5। तो ये टाइमलाइन है 10th to 17th सेंचुरी। इस चैप्टर च असी टाइम अलग अलग टाइम तो हुए ट्रैवलर्स के बारे पढ़ांगे कि उन्होंने कितने कितने ट्रैवल किया और जिथे ट्रैवल किया उतों का की उन्होंने साढ़े लिए अकाउंट्स बना के सानू दिते कि उत्थे की खास सी। ये जोड़े ट्रैवलर सीगे या तो ट्रेड करने लिए या मर्चेंट होंगे सी या सोल्जर्स या प्रीस्ट, अलग अलग तरह के लोग ट्रैवल करते होंगे सी अलग अलग टाइम पर। इन्हों के अपने विचार होंगे सी। ये ट्रैवल करने लिए हर ट्रैवलर का अलग मकसद होंदा सी। कोई लोग उतों के कस्टम, लैंगुएज, बिलीफ या प्रैक्टिसिस नूं देखण नहीं जाते सी, कोई उतों की सुंदरता नूं देखण नहीं जाते सी। बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करते सी एक जगह दूसरी जगह ते जिथे जाते सी उतों दियां जड़ियां बिलीफ्स या प्रैक्टिसिस या उन्होंने अडॉप्ट भी कर लेंदे हुंदे सीगे। बहुत सारे ग्रेट ट्रैवलर्स होए आ जिन्हां ने हिस्टरी दे विच काफ़ी लॉन्ग रूट ट्रैवल किए आ, बट कोई भी सानू वुमेन का नाम नहीं मिले कि किसी लेडी ने इहो जी ट्रैवलिंग की होए हिस्टरी दे विच। ते द अकाउंट्स दैट सर्वाइव आर ऑफन वेरिड इन टर्म्स ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर। सम डील विद अफेयर्स ऑफ कोर्ट while others are mainly focused on religious issues। लाइक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि ਜਿਹੜੇ टाइम टू टाइम ट्रैवलर्स होए आ उन्होंने अपने अपने टॉपिक कह सकते रखे कि उन्होंने ट्रैवल करने लिए किसी बंदे ने उतों दे अफेयर्स ऑफ कोर्ट मतलब या फिर कोई लॉज है या रिलीजियस इशूज़ किसी दे या जिथे जा रहे उतों दी आर्कीटैक्चर फीचर्स या मोन्यूमेंट्स, मतलब हर परसन हर ट्रैवलर का अलग आसपैक्ट होंदा सीगा। ते ट्रैवलर्स ने ये अकाउंट्स बनाए, साढ़े लिए रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए। इन्हां दा एक एग्जाम्पल ये भी है कि विजयनगर जिहड़ी सिटी साउथ इंडिया दे विच 15th सेंचुरी विच होई सीगी, उहदा जिक्र किहदे विच मिलदा सानू? अब्दुल रज़ाक समरकंदी दी राइटिंग दे विच। ते वो परसन कित्थों आया सीगा? हेरात तो आया सीगा। मतलब ये इदा साढ़े कोल प्रूफ्स हैगे आ कि वाकई ट्रैवल किया लोगों ने और जो साड़ी हिस्टरी दे विच सी उन्होंने उत्थे मैंशन किया होया। इन अ फ्यू केसेस ट्रैवलर्स डिड नॉट गो टू डिस्टेंट लैंड। फॉर एग्जाम्पल इन मुगल एम्पायर एडमिनिस्ट्रेटर्स समटाइम्स ट्रैवल्ड विद इन द एम्पायर एंड रिकॉर्डेड द ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट पॉपुलर कस्टम्स एंड द फोकलोर एंड ट्रेडिशंस ऑफ देयर ओन लैंड। मतलब ये जरूरी नहीं सीगा कि वो जो लोग ट्रैवल करते सी तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से जाएंगे। कई बार की हुंदा सी एक एम्पायर दे विच जिहड़े लोग आ वो अपने जिहड़ी उन्हां दे राजे दी एम्पायर है उहदे विच ही घूम के उत्थों जो अलग अलग कस्टम्स है उन्हां दे बारे रिसर्च करते हुंदे सीगे अपने एम्पायर दी अपनी लैंड दे विच रह के। मतलब जरूरी नहीं है कि हर ट्रैवलर लॉन्ग डिस्टेंस से गया होए। अपनी जिहड़ी एम्पायर है राजे दी उहदे विच भी काफ़ी रिसर्चिज उन्होंने कीतियां, काफ़ी रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए। In this chapter we shall see how our knowledge of the past can be enriched through a consideration of descriptions of social life provided by travelers who visited the subcontinent, focusing on the accounts of their three men. Al-Biruni who came from Uzbekistan। इस चैप्टर च असी पढ़ना है कि ट्रैवलर्स जिहड़े उन्होंने विजिट किया सीगा सब कॉन्टीनेंट विच, मेनली उन्होंने विचों 3 परसन के बारे असी पढ़ना। फर्स्ट है अल बिरूनी हु केम फ्रॉम उज़बेकिस्तान। उज़बेकिस्तान तो कौन आया सी? अल बिरूनी। कदों आए सी? 11th सेंचुरी। क्वेश्चन का आंसर बन जाता है अल बिरूनी हु केम फ्रॉम उज़बेकिस्तान एंड कदों आए सी? 11th सेंचुरी। सैकेंड है इबन बतूता हु केम फ्रॉम मोरक्को। इबन बतूता कित्थों आए सी? मोरक्को तो। इन नॉर्थ वैसटर्न अफ्रीका, जोड़ा कि कितने है? नॉर्थ वैसटर्न अफ्रीका। एंड द फ्रेंचमैन फ्रैंकोइस बर्नियर। ये परसन जोड़े फ्रेंचमैन फ्रैंकोइस बर्नियर ये कदों आए सीगे? ये आए सी 17th सेंचुरी दे विच। ठीक है, इन्हां 3 परसन के बारे असी अगे पढ़ना आ, इन्हां दे बारे च असी डिटेल्स लैनी आ। चलो जी, फर्स्ट असी पढ़ते हैं अल बिरूनी एंड द किताबुल हिंद। अल बिरूनी जिहड़ा सी वॉज बॉर्न इन 973। इन्हां दा बर्थ कदों होया? 973 विच। कित्थे होया? ख्वारिज़म। हुण उस जगह नूं की कहंदे आ? उज़बेकिस्तान। ख्वारिज़म जिहड़ा सीगा इंपॉर्टेंट सेंटर सी लर्निंग दा।
ਐਂਡ ਅਲਬੇਰੂਨੀ ਰਿਸੀਵਡ ਦ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਅਲਬੇਰੂਨੀ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿੱਥੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਲਬੇਰੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਰੀਆਕ, ਅਰੇਬਿਕ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਹਾਰਬਰੂ ਐਂਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣੀ ਜਾਂ ਲਿਖਣੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਲੇਟੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਲੋਸਫਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਬੇਰੂਨੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਖਵਾਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਪੋਇਟਸ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਜ਼ਨੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਅਲਬੇਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੋਸਟੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਅਲਬੇਰੂਨੀ ਨੂੰ, ਬਟ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ, ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। It was in Ghazni that Al-Biruni developed an interest in India. This was not unusual. Sanskrit works on astronomy, mathematics, medicine had been translated into Arabic from the 18th century onwards. When the Punjab became a part of the Ghaznvid Empire, contacts with the local population helped create an environment of mutual trust and understanding. ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਨੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਲਬੇਰੂਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਥਿੰਗਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਿਆ। ਅਲਬੇਰੂਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਟਰਮਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। The Kitabul Hind. Al-Biruni's Kitabul Hind written in Arabic is simple and lucid. ਜਿਹੜੀ ਅਲਬੇਰੂਨੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ। ਅਤੇ ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ 80 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਕ ਰਿਲੀਜਨ, ਫਿਲੋਸਫੀ, ਫੈਸਟੀਵਲਸ, ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ, ਐਲਕਮੀ, ਮੈਨਰਸ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸਪੈਕਟ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਟਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਵੇਟਸ, ਮੇਜਰਸ, ਇਕੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਲਾਜ਼, ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਪੈਕਟ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਰਲੀ ਅਲਬੇਰੂਨੀ ਅਡੋਪਟਡ ਅ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਇਨ ਈਚ ਚੈਪਟਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਟਰਡੀਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਟਰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਅਦਰ ਕਲਚਰਸ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਲਚਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਸਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁੱਡ ਆ। Some present-day scholars have argued that this almost geometric structure, remarkable for its precision and predictability, owed much to his mathematical orientation. Al-Biruni, who wrote in Arabic, probably intended his work for peoples living along the frontiers of the subcontinent. He was familiar with translations and adaptations of Sanskrit, Pali and Prakrit ਟੈਕਸਟ ਇਨਟੂ ਅਰੇਬਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਬੇਰੂਨੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਅਰੇਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ
ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਲੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰੇਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਉਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਰਡਲਸ ਆਈਆਂ, ਬੈਰੀਅਰਸ ਆਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। The second barrier he identified was the difference in religious beliefs and practices. ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਟਰਮਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਲਚਰ, ਰਿਲੀਜਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ, ਬਿਲੀਵਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਵਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਤੰਜਲੀ ਐਂਡ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ। ਅਲ ਬੈਰੂਨੀਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ। ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ ਨੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੀ ਨਾਈਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ, ਦੂਸਰੀ ਮੌਂਕਸ, ਫਿਰ ਮੌਂਕਸ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਲਾਇਰ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਸਟ੍ਰੋਨਮਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਰਟੀਸ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 4 ਵਰਨਸ। ਇੱਧਰ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 4 ਵਰਨਸ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, 4 ਵਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਵਰਨ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਵਰਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਰਿਜਿਡ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਵਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾਜ਼ ਰਿਹਲਾ, ਐਨ ਅਰਲੀ ਗਲੋਬ ਟ੍ਰੋਟਰ। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਟਰੈਵਲਸ ਕਾਲਡ ਰਿਹਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ, ਡੇਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀ, ਰਿਹਲਾ। ਰਿਟਨ ਇਨ ਅਰੇਬਿਕ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਅਰੇਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਰਿਚ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਟੇਲਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਸਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਇਨ ਦ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ। 14th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ
ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਨਲਾਈਕ ਮੋਸਟ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਹਿਸ ਕਲਾਸ, ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਕੰਸਿਡਰਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨਡ ਥਰੂ ਟਰੈਵਲਸ ਟੂ ਬੀ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਿਰਫ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ, ਪਰਸ਼ੀਆ, ਯਮਨ, ਓਮਾਨ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ 1333 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀਗਾ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉੱਚ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਜ਼ ਇੰਪਰੈਸਡ ਬਾਈ ਹਿਸ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮੰਗੋਲ ਰੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਲਾਬਾਰ ਕੋਸਟ, ਮਾਲਦੀਵਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਮਾਟਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਪ ਟੂ ਸੁਮਾਟਰਾ, ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਅਨਦਰ ਸ਼ਿਪ ਫॉर ਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਟ ਟਾਊਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1347 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਿਊ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊ ਕਲਚਰ, ਪੀਪਲ, ਬਿਲੀਵਸ, ਵੈਲਿਊਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਏ, ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 40 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 50 ਡੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ 40 ਡੇਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 10 ਡੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੌਂਗ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਰੋਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਰਡਲਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਐਂਡ ਦ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਅਨਫੈਮੀਲੀਅਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੈਵਲਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਐਂਡ ਦ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਅਨਫੈਮੀਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੈਕਰਡ ਸ਼ਰਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲਰਨਡ ਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਾਈਕ ਅਰੇਬਿਕ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਟਰਕਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੂਅਲ ਸੀਗੇ, ਜੈਨਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਕੋਕੋਨਟ ਐਂਡ ਦਾ ਪਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਟਰੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇ ਵਰ ਡੈਂਸਲੀ ਪਾਪੂਲੇਟਡ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਘਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ, ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜਿੰਦੇ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਦ ਓਕੇਜਨਲ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਾਰਸ ਐਂਡ ਇਨਵੇਸ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਫਰੋਮ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ Batuta's account that most cities had crowded streets and bright and colorful markets, ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਲਰਫੁਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਦਿੱਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਸਟ ਸਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਲੈਸ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਾਈਵਲਡ ਦਿੱਲੀ ਇਨ ਸਾਈਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫਰੈਂਕੋਇਸ ਬਰਨੀਅਰ। ਅਸੀਂ 2 ਟਰੈਵਲਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਅਤੇ ਅਲਬੇਰੂਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਫਸ ਦੱਸੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3rd ਟਰੈਵਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰੈਂਕੋਇਸ ਬਰਨੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਟਰੈਵਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵੰਸ ਦ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਅਰਾਈਵਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨ about 1500, number of them wrote detailed accounts regarding Indian social customs and religious practices. ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਜਦੋਂ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਟਮਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਫੇਮਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੈਸੂਇਟ ਰੋਬਰਟੋ ਨੋਬੈਲੀ, even translated Indian text into European language. Among the best known of the Portuguese writers is Durate Barbosa. ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਫੇਮਸ? ਦੁਰਾਤੇ ਬਾਰਬੋਸਾ, who wrote a detailed account of trade and society in South India. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। Later after 1600 we find growing number of Dutch, English and French travelers. 1600 ਤੋਂ ਬਾਅਦ number of Dutch, English and French travelers ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। One of the most famous was French jeweler Jean Baptiste Tavernier, who travelled to India at least 6 times. ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ 6 ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ। He was particularly fascinated with the trading conditions in India. ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਓਟਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ। Some of these travelers like the Italian doctor Munocchi never returned to Europe and settled down in India. ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਯੂਰਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਕੋਇਸ ਬਰਨੀਅਰ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚ ਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲੋਸਫਰ ਐਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੀ ਅਦਰਸ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫॉर 12 years। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ? 12 years ਤੱਕ।
1656 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1668 ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦ ਮੁਗਲ ਕੋਰਟ। ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਇਹ ਪਰਸਨ? ਮੁਗਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ? ਐਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਐਲਡੈਸਟ ਸਨ ਆਫ ਐਂਪਰਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰੈਂਕੋਇਜ਼ ਬਰਨੀਅਰ ਮੁਗਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਰਹੇ? 12 ਈਅਰਸ ਤੱਕ। ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਐਜ਼ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਿਦ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਖਾਨ ਐਂਡ ਆਰਮੇਨੀਅਨ ਨੋਬਲ ਐਟ ਦ ਮੁਗਲ ਕੋਰਟ। ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਂਡ ਫਿਲੋਸਫਰ ਟਾਈਪ ਪਰਸਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਿਤਾਇਆ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲਿਆ ਵੀ। ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ, ਫਰੈਂਕੋਇਜ਼ ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਲੂਇਸ XIV ਨੂੰ। ਲੂਇਸ XIV ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੰਗ ਆਫ ਫਰਾਂਸ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਕੋਇਜ਼ ਬਰਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਰਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਰਨੀਅਰਸ ਵਰਕਸ ਵਰ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਫਰਾਂਸ in 1670 to 71 and translated into English, Dutch, German and Italian। ਜਿਹੜੇ ਬਰਨੀਅਰ ਦੇ ਵਰਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1670 ਤੋਂ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਇੰਗਲਿਸ਼, ਡੱਚ, ਜਰਮਨ ਐਂਡ ਇਟਾਲੀਅਨ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 5 years between 1670 to 1725 his account was reprinted 8 times in French। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ? 8 times। 1670 ਤੋਂ 1725 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ 8 ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਬਾਏ 1684 ਇਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟਡ 3 times in English। 8 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਅਤੇ 1684 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਵਾਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ। ਮੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਟੌਪਿਕ ਨੰਬਰ 6, ਬਰਨੀਅਰ ਐਂਡ ਦ ਡੀਜਨਰੇਟ ਈਸਟ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਨੀਅਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਸੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੱਟ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਕੋਇਜ਼ ਬਰਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀਗਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਫਰਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕੰਪੇਅਰਡ ਮੁਗਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਯੂਰਪ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਨਰਲੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸੁਪੀਰੀਓਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਲੇਟਰ। His representation of India works on the model of binary opposition where India is presented as the inverse of Europe। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ਼ਿਪ। ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਐਮਪਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੋਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਲੋਅ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਂਡ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹ ਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਰਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਾਦਰ ਤੋਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। Excessive oppression of the peasantry and continuous decline in the living standards of all sections of society except the ruling aristocracy। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਅਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਚੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। Between the poorest of the poor and the richest of the rich there was no social group or class worth the name। Bernier confidently asserted there is no middle state in the India। मतलब कि उस वेले सिर्फ दो सोसाइटियाँ सीगियां, या तो अरिस्टोक्रेट क्लास, रिच क्लास, या फिर पुअर। मिडल क्लास का कोई नाम निशान नहीं है जिहदा वर्णन फ्रैंकोइस बर्नियर ने किया होए। वो कहते कि देयर इज़ नो मिडल स्टेट इन इंडिया। बर्नियर ने मुगल एंपायर नूं जिहड़े नज़रिए नाल देखिया, उन्हां दे अकॉर्डिंग जिहड़े मुगल एंपायर सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਰਬਰੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਾਊਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਲ ਏਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਭੀੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਸੀਗੇ, ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨੀਅਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। It is possible that European travelers regarded such claims as rent because land revenue। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਐਂਪਰਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੇ ਰੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕ੍ਰੌਪਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਪੋਵਰਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਦ 19th century। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ 19th century ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਆਰਗਿਊਡ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸਰਪਲਸ ਵਾਜ਼ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਦ ਸਟੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਪਲਬਧ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨੀਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਰਪਲਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਲੇਜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਐਟ ਵਨ ਐਂਡ ਆਫ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰ ਦ ਬਿਗ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਸ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵਾਜ਼ ਦ ਬਿਗ ਪੇਜ਼ੈਂਟ ਹੂ ਯੂਜ਼ਡ ਹਾਇਰ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਇੰਗੇਜਡ ਇਨ ਅ ਕਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੇਜ਼ੈਂਟ। ਪੇਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੇਬਰਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਅਨਟੱਚੇਬਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੇਬਰਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਅ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਉਹ ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ, ਹੱਥਕਰਘਾ ਉਦਯੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਰਕ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਮੈਟਲਸ ਫਲੋਡ ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਮੈਟਲਸ ਧਾਤਾਂ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ he also noticed the existence of prosperous merchant community engaged in long distance exchange। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰਚੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਗੋਲਡ ਸਪੂਨ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ emeralds and rubies and example of the dexterity of Mughal artisans। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਜਾਂ ਸਟੋਨਸ, ਰੂਬੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵਿਮਨ ਸਲੇਵਸ ਐਂਡ ਸਤੀ ਐਂਡ ਲੇਬਰਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਲੇਵਸ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਲੇਬਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਲੇਵਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਰਮਲੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੇਵਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਲੀ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਲੇਵਸ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਨ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਰੀਚਡ ਸਿੰਧ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਹਾਰਸਿਸ, ਕੈਮਲਸ ਐਂਡ ਸਲੇਵਸ ਐਜ਼ ਗਿਫਟ ਫॉर ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ। ਜਦੋਂ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਾਰਸ, ਕੈਮਲਸ ਅਤੇ ਸਲੇਵਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਲੇਵਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਸਲੇਵ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਫੇਵਰ ਜਾਂ ਅਨਫੇਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਫਰੋਮ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਸਲੇਵਸ। ਮਤਲਬ ਸਲੇਵਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਮ ਫੀਮੇਲ ਸਲੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਐਂਡ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਇੰਜੋਇਡ ਦ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਐਟ ਦ ਵੈਡਿੰਗ ਆਫ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਸਟਰ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਸਲੇਵਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਸਲੇਵਸ ਵੱਲੋਂ। ਫੀਮੇਲ ਸਲੇਵਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇੰਪਲੋਇਡ ਬਾਈ ਦ ਸੁਲਤਾਨ ਟੂ ਕੀਪ ਵਾਚ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਨੋਬਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲਸ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਸ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੇਵਸ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਸਲੇਵਸ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੇਬਰ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਲੇਵਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਫਾਊਂਡ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ indispensable for carrying women and men on palanquins or dola। ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅੱਗੇ। ਪੈਲਨਕੁਇਨ ਬੇਅਰਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਡੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਲਨਕੁਇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨ ਨੂੰ। ਮੈਨ ਸਲੇਵਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਸਲੇਵਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਫੀਮੇਲ ਸਲੇਵਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੇਬਰ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਲੇਵਸ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਲੇਵਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਲੇਵ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਲੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਲੇਵਸ। ਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਲੇਵਸ। Contemporary European travelers and writers often highlighted the treatment of women as crucial marker of difference between Western and Eastern societies।
ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਔਰ ਈਸਟਰਨ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। Not surprisingly, Bernier choose the practice of sati for detailed description। ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ however women's lives revolved around much else besides the practice of sati। their labor was crucial in both agriculture and non-agricultural production। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਓਪਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖ਼ਤਮ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਰੈਵਲਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟਰੈਵਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨੌਲੇਜ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜਿਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਹੈ, ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਟਰਮ ਟੂ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਆ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਓਕੇ।